मैं धरती देश पंजाब दी मेरा जुस्सा लीरो लीर, मेरे मूँह ते जंदरे चुपदे, मेरे पैरीं सबर जंजीर। मैनू राखियां पाइयां बेड़ियां, मैं घर दे विच असीर। मैनू वैरियां की सी मारना, मेरे सजना भन्ने तीर, मेरे सजना भन्ने तीर। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, प्रणाम। एक पिंड पंजाब दा चैनल दी टीम दे नाल मैं नासर कसाना तुहाडी खिदमत 'च हाज़र हाँ जी। दोस्तों, अज दे प्रोग्राम विच असीं तुहाडी मुलाकात एक ऐसे मेहमान नाल करवाउण जा रहे हैं जिन्हां नूं इंडो पाक विच जिथे जिथे भी साडे पंजाबी भैण भरा बैठे आ, सब उन्हां नूं जाणदे। जी हाँ, मैं तुहाडी मुलाकात अज प्रोफैसर तारक गुज्जर साहब होना नाल करवाउण जा रहे हैं। तहसील करोड़ लालीसन ज़िला लइया के इलाके फतेहपुर विच बैठे प्रोफैसर तारक गुज्जर साहब पंजाबी ज़बान के मायानाज़ शायर ने और इन्हां दीयां किताबां इंडिया विच गुरमुखी ज़बान विच छाया होईयां ने। और प्रोफैसर साहब खुद भी गुरमुखी लेख और पढ़ सकते हैं। 47 की वंड नाल जुड़े हुए चैनलों में एक चैनल प्रोफैसर तारक गुज्जर साहब होना का भी है, जिसका नाम है एक सी पंजाब। और अपने इस चैनल पे प्रोफैसर साहब बहुत सोहना काम कर रहे हैं। प्रोफैसर तारक गुज्जर साहब ने 2 बार इंडिया का विजिट भी किया और इस दौरान इन्हां दी मुलाकात जिथे होर बहुत सारे प्यार करने वाले दोस्तों नाल हुई, उत्थे पंजाबी दी सिरे दी शायरा अमरता प्रीतम होना नाल भी मुलाकात हुई और इन्हां ने तारक गुज्जर साहब दी शायरी नूं बहुत पसंद किया और इसकी बहुत तारीफ की। इस दे नाल नाल इंडिया के साबक वजीर आज़म इंदर कुमार गुजराल होना नाल भी तारक गुज्जर साहब होना दी मुलाकात हुई। अपने पिंड थथला नूं भी वेख्या जो कि ज़िला हुशियार आया हुआ है। आओ फिर बाकी गलबात प्रोफैसर साहब होना कोलों पुछदे हां। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। की हाल चाल है जी? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक है। तो बड़ा अच्छा लग्या तो मुलाकातां तो कुछ देर तो हो रही सी, लेकिन अज बाकायदा साडी मीटिंग हुई है। तारक भाई, सानू ये दसो पहले तो तुसीं जिहड़े एरिए 'च बैठे हो उहदा महल्ले वगू दसो सानू। हाँ जी, अक्सर दोस्त पूछते भी है जो चैनल के उत्ते काम करते हैं। एरिया बिल्कुल नवा है पंजाब के, जिहड़ी डेमोग्राफिक्स है उहदे हिसाब दे नाल, आबादी के हिसाब दे नाल ਇਹ 52 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਬਾਦਕਾਰੀ ਹੋਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਆਬਾਦਕਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਇਹ ਆਬਾਦਕਾਰੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਪਲਾਨ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਜੀ। ਦਰਿਆ ਸਿੰਧ ਤੋਂ ਨਹਿਰਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਹਿਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਚਾਕ ਆਊਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਆ, ਇੱਕ ਦਫਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਹਿਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਉਧਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ। तो अगले फेज से लोग उठ के फिर उधर चले गए, क्योंकि उत्थे नहरां खाले सिस्टम में डेवलप हो गया। 52-53 लोग उत्थे जाना शुरू हो गए जी। तो ज्यादा लोग जाके बैठे उधर। हुशियारपुर बहुत बैठा, अच्छा जी। जलंधर हैगा जिथे मैं, मेरे एरिया जिहड़ा हैगा तहसील करोड़ लालीसन च। हुशियारपुर काफ़ी है, जलंधर है, अच्छा। फिर गुरदासपुर दे घट लोग है, लुधियाना, फिरोजपुर, फिर आके सियालकोट गुजरात वाले लोग भी जिहड़े इधरों आए, हाँ जी, बैठे हैं। जिन्हां नूं शक्करगढ़ीए भी कहते हैं। हाँ, शक्करगढ़ वाले लोग भी है, कुछ लोग गुरदासपुर के भी काफ़ी लोग बैठे हैं मेरे इर्द गिर्द।
ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪਿਛੋਕੜ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ? ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ, ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ, ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ। ਸੁਲਝੇ ਹੋਇਆ। ਦੁਆਬਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਫਾਈਨਡ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਬਈ ਮਾਝੇ ਵਾਲੇ, ਮਾਲਵੇ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਦੁਆਬੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਰਿਫਾਈਨਡ ਸੀ ਆਪਣੇ ਰਵੱਈਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਬੂਬ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਦੁਆਬੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨਿਮਾਣਤਾ ਸੀਗੀ, ਮਿਹਨਤੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਅਮੇਜ਼ ਸੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚੱਗੇ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ ਜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਟਵਾਂ, ਇੱਕ ਆਦਮਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਦਸੂਹਾ ਮਕੇਰੀਆਂ ਰੋਡ ਹੈ, ਮੈਂ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਆਦਮਵਾਲ ਇੱਕ ਅੱਡਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਹੈ ਥਥਲਾ ਪਿੰਡ ਗੁਜਰਾਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪਿੰਡ ਸੀ ਸਾਰਾ ਨਾਲ। ਬਸੀ ਗੁਲਾਮ ਹੁਸੈਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਫਿਰ ਸੈਂਚਾ, ਨਾਰਾ ਡਾਡਾ, ਇਹ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਪਿੰਡ ਇਹ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਫਿਰ? ਕਰੀਬ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ 5-6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਆ। ਠੀਕ। ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ 2 ਦਫਾ ਗਿਆ ਜੀ ਇੰਡੀਆ, 2001 ਤੇ ਫਿਰ 2007 ਚ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਅਸਲ 'ਚ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਉਦੋਂ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਔਰ ਬੜਾ ਲੇਟ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੁੱਠ ਚੋਰੇਤ ਸਾਡੇ ਨਾ ਕਿਰਦੀ ਗਈ ਫਿਰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਆਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਇੰਨੀ, ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋ, ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਨੈਟ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਹੁਣ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੂੰਕਿ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੈ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਰਾਈਟਰ ਸੀ ਮੈਂ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਮ ਮੇਰੀ 1993 ਚ ਛਪੀ ਸੀ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੈਂ ਨਜ਼ਮ ਪੜ੍ਹੀ, ਸੌਦਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਅਜੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਉਹ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਨਜ਼ਮ ਦੇ 2 ਬੋਲ ਮਾੜੇ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਨਜ਼ਮ ਸੀ ਕਿ ਆਓ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸੌਦਾ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਜ਼ਨਵੀ ਲੈ ਲਓ, ਨਾਦਰ ਲੈ ਲਓ, ਕਾਸਮ ਲੈ ਲਓ, ਬਾਬਰ ਲੈ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਦੁੱਲੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਬੁੱਲੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਸ ਨਜ਼ਮ ਨੇ ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਥੀਮੈਟਿਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਜ਼ਮ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੈਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਜ਼ਮ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਮੁਸ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, 1993 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਮਲ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਰਾਈਟਰ ਸੀ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਰਕ ਫੇਰ ਪੜ੍ਹ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਪੜ੍ਹੀ ਨਜ਼ਮ, ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਾਰੇ 'ਚ। ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਜ਼ਮ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਦੋ ਦੋਸਤ ਹੋਰ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਲੋਗਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨਜ਼ਮ ਨੂੰ। ਤੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸ਼ਾਇਰ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਬੜਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈ ਜੀ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਨਜ਼ਮ ਛਪੀ ਅਜੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੰਗੀਨ ਪੇਜ ਦੀ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਇਕਬਾਲ ਕੈਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਨਜ਼ਮ ਮੇਰੀ ਛਪੀ ਅਜੀਤ 'ਚ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਤੇ। ਇਕਬਾਲ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸੀ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ 'ਚ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਅਖਬਾਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਅਖਬਾਰ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਕਿੱਦਾਂ, ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਲਿਖਿਆ ਕੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਚਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਕੱਪ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਚਾਹ ਦੇ ਕੱਪ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਚਾਹ ਦੇ ਕੱਪ ਤੇ ਨੇੜੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਗਈ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਲਫਾਬੈਟ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਨਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਗੁਰਮੁਖੀ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਆ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖਿਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸੀ, ਪੋਇਟਰੀ ਬੜੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗਜ਼ਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨਾ, ਰਦੀਫ ਕਾਫੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਲਿਟਰੇਚਰ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਧਰੋਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਛਪੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਛਪੀਆਂ ਉਹ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਾਪੀ ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਇੱਕ। ਤੇ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੋਲੀ ਨੇ ਇੱਕ ਛਾਪੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਛਪੀ। ਫਿਰ ਲਾਂਬੜਾ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਨਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਛਪੀਆਂ। ਇਹ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 2001 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਫਿਰ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਛਪੀ, ਲੇਕਿਨ ਆ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਛਪ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਫਰਟਰਨਿਟੀ ਇੱਕ ਤਨਜ਼ੀਮ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੋਗੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਸੀ ਢੁੱਡੀਕੇ, ਉੱਥੇ ਯੂਥ ਕੈਂਪ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਗਣਾ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਰਕ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਸਾਰਕ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫਿਰ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਤੇ 3 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਢੁੱਡੀਕੇ 3 ਦਿਨ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? 3 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਉੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਏ? ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਬਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਗਏ, ਬਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰ ਹੋਏ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ, ਹਾਂਜੀ,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਐਮਐਲਏ ਸੀਗੇ ਡਾਕਟਰ ਸਤਿਆਪਾਲ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਐਕਸ ਐਮਐਲਏ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਸੀਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਬਲਕਿ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਗਾਂਧੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਦੇ ਉਹ ਫੈਨ ਸੀਗੇ। ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਕਾਲਜ ਹੈ ਢੁੱਡੀਕੇ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ 3 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਹੋਰ ਦੋਸਤ, ਬੜੇ ਦੋਸਤ ਮਿਲੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਮਿਲੇ ਆ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੰਵਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਲਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਤਾਰਫ ਸੀ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਜੇ ਤੱਕ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਵਲ ਧਾਮੀ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣਾ ਕਮਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੋਇਆ। ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਉੱਥੇ ਆਏ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਅਮਰਾ ਦੇ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਤੇ ਆਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਖਾਣਾ ਵੀ ਖਾਧਾ, ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਣੀ ਵੀ ਪੀਤਾ। ਤੇ ਸੁਨੀਲ ਚੰਦਿਆਨ ਵੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ। ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਤਾਸਰਾਤ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ? ਅੱਛੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਾਸਰਾਤ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਏ ਆ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ ਕਾਲਜ ਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਰ ਇੱਕ ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਏ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਯੂਥ ਵੀ ਸੀ, ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਸੀ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾਸਿਰ ਭਾਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਭਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਦੋਸਤ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਹੀਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਉਹ ਫਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਫੋਟੋ ਬਣਾਓ। 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਆ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਿਹਾ ਕਰੋ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਓਵਰਆਲ ਵੀ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਗੁਮਾਨੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਤੇ ਉਧਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲਗਾਓ ਆ, ਲਗਾਓ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਔਰ ਬੜੇ ਆਰਟਿਸਟਿਕ, ਬੜੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਊਥ ਦੀਆਂ ਮੂਵੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਆਰਟ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਲਵ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਭ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਸਾਨੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦਿਨ ਹੈ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਈਜ਼ ਰਹਿਣਾ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਮਾਸਟਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਰ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਰ ਫਰਾਲੇ ਵਾਲੇ? ਹਾਂ, ਫਰਾਲੇ ਵਾਲੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਾਲੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਰੀ ਚੋਂ। ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਰ ਹੈ, ਹਾਂ, ਬੰਦਾ ਵੀ ਬੀਬਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਮਾਸਟਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਹੋਈ। ਸ਼ਾਇਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀ ਜੋਤੀ, ਬੜੀ ਉਹ ਵੀ ਅੱਛੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਲੜਕੀ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ, ਘਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਉੱਥੇ, ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਜੈਸੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਭਾਬੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਭਾਈ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਬੇਟੀ ਸਾਨੂੰ ਬੇਟੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਭੈਣਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ। ਫਿਰ ਅਮਰਜੀਤ ਢੁੱਡੀਕੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਸੀਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਔਰ PhD ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਗਜ਼ਲ ਸੋਹਣੀ ਲਿਖਦਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਤਾਸਰ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਘਰ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਤੁਰਨਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਭੰਗੜੇ ਦੀ ਟੀਮ ਆਈ ਸੀ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਰ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ, ਅੰਜਮ ਸਲੀਮੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਅੰਜਮ ਸਲੀਮੀ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਨਾਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵੀ, ਉਰਦੂ ਦਾ ਵੀ। ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅੰਜਮ ਸਲੀਮੀ ਨੇ ਗੱਲ ਲਾ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਨਾ,
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਗੱਲ ਲਾ ਕੇ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਰ ਕਿਸੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੀ ਬਾਤ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਨੀਲ ਚੰਦਿਆਨਵੀ ਦੇ ਗੱਲ ਲਾ ਕੇ ਰੋ ਰਿਹਾ। ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਰੋਣਾ ਆਮ ਮਤਲਬ ਐਡਾ ਕੋਈ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਾਂ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਰੋ ਪਏ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਉੱਠਦੀ ਆ। ਰੋਣੇ ਲਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਮਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮਾਂ ਡਰਾਮੇ ਜੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੈਚੁਰਲੀ ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਵਾਪਸ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਟਾਰੀ ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਆਸਫ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਸਵੀਡਨ ਚ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਸੀ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਲ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਨਾਮ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੂਨੀਅਰ ਸੀਗੇ, ਯੰਗ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿਚਾਈਆਂ ਦੁੱਗਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਦੁੱਗਲ ਜੱਟ ਦੁੱਗਲ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲਾਹੌਰ ਜਿਹੜਾ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪੋਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸੀਗੇ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਨੇਜਰ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ। ਅੱਛਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਡਿਸਟਿੰਕਸ਼ਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸ਼ਾਰਟ ਸਟੋਰੀ ਰਾਈਟਰ, ਅਫਸਾਨਾ ਨਿਗਾਰ ਹੈ, ਨਾਵਲ ਨਿਗਾਰ, ਬੜਾ ਨਾਂ ਦੁੱਗਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗਾ ਖੁਸ਼ੀ। ਅਚਾਨਕ ਸਾਡੇ ਨਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਬੱਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਆਏ, ਬੜੇ ਯੰਗ ਜਿਹੇ ਤੇ ਬੜੇ ਖੂਬਰੂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾ, 3-4। ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਤਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਜਾਂ ਨਾਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵੀ ਯਾਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਤਾਸੀਰ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਜਾਦੂ ਸੀ, ਮੁਹੱਬਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਆਖਰ ਲੈ ਗਏ, ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੀ ਅਟਾਰੀ ਦੇ ਲਾਗੇ। ਅੱਛਾ, ਅਟਾਰੀ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਅਟਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਤੇ ਰਾਜਪੂਤ ਸਿੱਖ ਸੀ ਉਹ, ਰਾਜਪੂਤ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਜਨਾਬ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਜਾਈਆਂ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਆ ਗਏ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਐਸਾ ਮਾਹੌਲ। ਫਿਰ ਉਹ ਖਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਗੋਸ਼ਤ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਗੋਸ਼ਤ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਗਿਟਮਿਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਲਰੇਡੀ। 2 ਕਿਸਮ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਜਨਾਬ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਗੋਸ਼ਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਪੀਣੇ ਜਿਹਨੇ ਪੀਣੇ ਪਿਲਾਣੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਪੀਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਿੰਨੀ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲ ਗਈ। ਐਡੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਸੀ, ਫੀਮੇਲ ਫਿਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਸੀ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਈ ਮੁਹੱਬਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਤਾਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਂਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਤਰੱਦਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਦਿੱਲੀ ਖਾਸਾ ਲੰਬਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਸੀ, 14, 15, 16 ਦਿਨ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਜੀ ਉੱਥੇ। ਦਿੱਲੀ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜੀ। ਲਾਜਪਤ ਭਵਨ 'ਚ ਸਾਡੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸੀ, ਬੰਦੋਬਸਤ ਸੀ ਆਲਰੇਡੀ। ਲਾਜਪਤ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜਪਤ ਭਵਨ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੱਜਰਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਨਾਂ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਗੁੱਜਰ ਕਾਫੀ, ਹਿੰਦੂ ਗੁੱਜਰ ਬਹੁਤ ਬੈਠੇ ਆ। ਹਾਂ, ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਚੂੰਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਐਜ਼ ਅ ਹਿਊਮਨਿਸਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਕੀਕਤ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੈ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਜੀ। ਤੇ ਬਸ ਉੱਥੇ 1-2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਾ ਜੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਾਡਾ ਅਮਰਤਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੋਇਆ। ਅਮਰਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਾਹਿਬਾ ਦੇ ਘਰ। ਤੇ ਸਾਹਰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਜਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੀ, ਫੈਮੀਲੀਅਰ ਸੀ ਅਮਰਤਾ, ਇਮਰੋਜ਼ ਵੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਟੀ ਸੀ ਕੰਦਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਰਹੇ। ਸਾਹਰ ਨਜ਼ਮਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ, ਆਪੇ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਤੇ ਗੱਲ ਤੋਰੀ ਜਾਣੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਿਆ,
ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਸੀ ਨਾ? ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਕੁਝ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪੁੱਛਿਆ ਅਮਰਤਾ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਘਰ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਰੇ ਗਏ ਅਸੀਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਜਿੱਥੇ ਬਾਵਰਚੀ ਖਾਨਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੇਂਟਿੰਗ, ਕਿਚਨ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਦੂਸਰਾ ਕਮਰਾ, ਲਿਵਿੰਗ ਰੂਮ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਅਮਰੋਜ਼ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬੜੇ ਨਾਮਵਰ ਪੇਂਟਰ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਂਟਿੰਗ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਘਰ 'ਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸੀ ਜਾਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਸੀ ਜਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਲਾਂ, ਦੋਨੋਂ ਆਰਟਿਸਟ ਸੀਗੇ, ਦੋਨੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਆਰਟਿਸਟ ਵੀ ਕਮਾਲ ਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਰੱਖੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਮਰਤਾ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਮਰੋਜ਼ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਕੀ ਬਾਤ। ਹਾਂ, ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਮਾਲ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੂਹ ਹੈ ਨਾ, ਔਰਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਰਵੱਈਆ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰਤਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ 'ਚੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਇਖਤਲਾਫ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸਾਹਰ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲੁਕੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਝੂਠ ਦਾ ਦਾਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਸਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੁਕੋਇਆ, ਇਮਰੋਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੁਕੋਇਆ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਹਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਦੋਨਾਂ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਇਸ਼ਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਾਹਰ ਦੀਆਂ। ਅਮਰਤਾ ਨੂੰ ਅਮਰੋਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਅਮਰਤਾ ਉਹ ਸਾਹਰ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਯਾਰ, ਮਹਿਰਾਜ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਭੋਰਾ ਜਲਸੀ ਨਹੀਂ, ਹਸਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਭੋਰਾ ਜਿੰਨੀ ਜਲਸੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸੈਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੌਲਵੀਅਤ ਨੇ, ਕੋਈ ਪੰਡਤ ਮਾਮਲੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਰਿਲੀਜਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ। ਫਿਰ ਨਾ ਜੀ ਅਮਰਤਾ ਦੇ ਘਰ 3 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਸਲ ਸਾਡਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਲਾਜਪਤ ਭਵਨ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਅਮਰਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ 2 ਦੋਸਤ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ ਬਣੇ। ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ, ਉਹ ਉਦੋਂ UNI 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸ਼ਸ਼ੀ ਮਹਿਰਾ, ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਸ਼ਰਮਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਸ਼ੀ ਮਹਿਰਾ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਰਾ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਬ ਕਾਸਟ ਹੈ, ਮੁਲਤਾਨ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜਦਾਦ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਵੀ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕੀਤੀ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਹੈ, ਦਿੱਲੀਏ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਰਹਿ, ਇਸ ਨਾਮ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ 2 ਬੋਲ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਹਾਂ, ਉਹ ਨਜ਼ਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀਏ ਤੂੰ ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਟੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਨਾ ਲੁਕੇ ਹੁੰਦੇ। ਕੀ ਬਾਤ। ਦਿੱਲੀਏ ਤੂੰ ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੀਇੰਗ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਦੋਸਤ ਭਰਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਮੁਲਤਾਨੋਂ ਆਇਆ ਸ਼ਸ਼ੀ ਮਹਿਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਮੁਲਤਾਨ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸੀ, ਮਾਮਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਾਵੇਂ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਸਿੱਖ, ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਖਰਾਜ ਭਰਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਖਰਾਜ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੇਣ, ਭਾਵੇਂ ਰੰਗੀਲਾ ਆਪ ਐਸ਼ ਕਰੇ। ਦਿੱਲੀਏ ਤੂੰ ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਟੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਨਾ ਲੁਕੇ ਹੁੰਦੇ। ਰਾਜਾਂ ਵਾਲੀਏ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਜੇ ਤਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਰੂਲੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਦੀ ਕਲਫ ਚਮਕਦੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੇ ਮੀਨਾਰਾਂ ਦੀ ਉਚਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਾਰਿਆਂ ਔਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਰਿਆ ਦੱਬੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀਏ ਸਾਨੂੰ ਨਿੱਕਿਆਂ ਕਰ ਆਪ ਵੱਡੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਏ, ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਚੰਦ ਚਮਕੇ, ਤੇਰੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਰਵੇ। ਇਹ ਨਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਨਾਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮੁਹਾਦਰ ਆਈ ਹੈ, ਕੀ ਖਿੱਚਾ ਤਾਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਚਾਹੇ ਉੱਧਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਇੱਧਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ। ਸੋ ਇਹ ਨਜ਼ਮ ਫਿਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਛਪੀ ਵੀ ਹੈ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਛਪੀ। ਤੇ ਅਮਰਤਾ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਲਾਜਪਤ ਭਵਨ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੇ, ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਤੇ, ਕਿ ਸਾਹਰ ਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਸਾਹਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ 15, 16, 17 ਦਿਨ ਰਹੇ ਤੇ ਇਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਰਹੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ, ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ ਸਾਹਰ ਦਾ ਚੱਬੇਵਾਲ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਥਥੜਾ। ਉਹ ਵੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰੀ ਹੈ? ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ, ਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਹੀ ਤਾਂ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਗਏ ਅੰਜਮ ਸਲੀਮੀ, ਖਾਬਰ ਜਲਾਨੀ, ਇਨਾਇਤੁੱਲਾ ਆਜਦ, ਹੋਰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਆਗਰੇ ਜਾਣਾ, ਗੱਡੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੀ ਜਾਓ ਜੀ ਆਗਰੇ ਚਲੀਏ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਗਰੇ ਚਲੀਏ ਤਾਰਕ, ਚੱਲ ਬਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਲੈਣ ਜਾਣਾ, ਮੇਰਾ ਆਗਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਤਾਲੁਕ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਭਰ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਬਣਦਾ, 2 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਨਾ ਹੁਣ। ਅੱਛਾ,
ਤੇ ਉਹ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਸੀਗੇ ਇਸ 'ਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਤੇ ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ, ਖੈਰ ਉਹ ਅਮਰਤਾ ਦੀ ਹੋਈ ਨਾ ਕਾਲ ਸਾਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਸਾਹਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਬਈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਲੱਗਣਾ, ਹੌਜ਼ ਖਾਸ ਦਾ ਫਿਰ ਲੱਗ ਗਿਆ 25K ਹੌਜ਼ ਖਾਸ ਅਮਰਤਾ ਦਾ ਰਹਿਸ਼ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਨੋਜ ਵੀ ਤੇ ਸ਼ਸ਼ੀ ਮਹਿਰਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਇਦਾਂ ਸੀ ਕਿ ਮਨੋਜ ਤੇ ਸ਼ਸ਼ੀ ਮਹਿਰਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੇਰੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਕੁਲਵੀਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁਲਵੀਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਐਕਟਿਵ ਹੈ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ। ਕੁਲਵੀਰ ਗੋਜਰਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਬਲਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੁਲਵੀਰ ਨੇ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਅਸੀਂ 2-3 ਦਿਨ ਰਹੇ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਰਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਜਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਗੁੱਜਰ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਕੁਲਵੀਰ ਗੋਜਰਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਵੈਸੇ ਕੁਲਵੀਰ ਦਿੱਲੀ ਲਿਖਦਾ। ਅੱਛਾ, ਕੁਲਵੀਰ ਗੋਜਰਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਖਾਨਦਾਨੀ ਨਾਂ ਕੁਲਵੀਰ ਗੋਜਰਾ। ਅੱਛਾ। ਕੁਲਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੈਸੇ ਗਏ? ਨਹੀਂ, ਹੈ ਉਧਰ ਦੇ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਹੈਗੀ, ਹਾਂ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਨਜ਼ਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਮਨੋਜ ਨੇ ਅਮਰਤਾ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈਆਂ, ਤੇ ਅਮਰਤਾ ਨੇ ਨਜ਼ਮਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਰਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਅੱਛਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਗਏ, ਫਿਰ ਬਹਿ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਸੁਣਾਈ, ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਤਾਰਕ ਲਿਖ ਦੇ। ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਸੁਣਾਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਦੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਣੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖਣੀ ਆਉਂਦੀ, ਅਮਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇਮਰੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ 36 ਦਾ, ਠੀਕਰੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੁਲਵੀਰ ਗੋਜਰਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖੀ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਅਮਰਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਛਪਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਗਮਣੀ ਉਹਦਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਛਾਪੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਛਪੀਆਂ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਛਾਪੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੀ ਫਿਰ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਅਮਰਤਾ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪਣੀ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਤਾਰਕ ਤੂੰ ਕਿਤਾਬ ਛਪੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਣਾ। ਫਿਰ ਅੰਜਮ ਸਲੀਮੀ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪੀ ਹਮ ਖਿਆਲ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਮਰਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਅਮਰਤਾ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਸ ਭੇਜੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੈਕ ਟਾਈਟਲ ਤੇ ਲਾਏ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਪੋਇਟਰੀ ਦੀ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਮਰਤਾ ਦੇ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਮਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਈਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਨਸ਼ਿਸਤ ਹੋਈ ਅਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਮਰੋਜ਼ ਵੀ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਤੇ ਕੰਦਲਾਂ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰਤਾ ਐਸੀ ਰੂਹ ਸੀ ਕਿ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ, ਇਸ਼ਕ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਓੜਨਾ ਵਿਛੋੜਨਾ ਸੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ, ਇੰਡੋ ਪਾਕ ਦੇ ਕੋਈ ਜੋੜਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਾ ਐਸੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕਾ ਸੀ, ਕਿ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਅਮਰਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਕੰਦਲਾ ਉਹ ਦੱਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੀ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਸਕੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਮਤਲਬ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਮਰਤਾ ਕੋਲੋਂ ਫਾਈਨਲ ਮਿਲਣ ਗਏ ਨਾ ਜੀ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ, ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਦਾ ਤਾਸਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਲਈ। ਉਦੋਂ ਅਮਰਤਾ ਦੇ ਚੂਲੇ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਵਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਵਲ ਹੈ ਪਿੰਜਰ, ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾਵਲ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਨਾਵਲ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਵਾਲੀਅਮ ਦਾ। ਉਹ ਬੜਾ ਮਾਰੂਫ ਹੈ ਇੱਧਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੀ, ਉਰਦੂ 'ਚ ਵੀ ਛਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣੀ ਪਿੰਜਰ ਤੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਣੀ ਵੀ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੱਸਦਾ। ਤੇ ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅਮਰਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੋਟੋ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਕੀ ਫੋਟੋ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ? 85 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫੋਟੋ? ਉਹ ਵੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਚੂੜਾ ਟੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਧੋਤਾ, ਰੋਬਦਾਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ, ਵਦਾਦਾਰ ਬੀਬੀ ਸੀਗੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਸੀ ਸੀ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦਾ ਮੁਤਮਿਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਅੱਛਾ ਫੀਲ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਕੀ, ਜਾਂ ਫੋਟੋ ਕੀ ਬਣਾਣੀ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਜਾਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਅਮਰੋਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ। ਲੰਮੀ ਪਈ ਸੀ ਅਮਰਤਾ, ਲੇਟੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਐਦਾਂ ਨਾ ਕੋਲ ਮੰਜੇ ਦੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਐਦਾਂ ਹੱਥ ਪਕੜਿਆ। ਅਮਰਤਾ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਐਦਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਗਿੱਲਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਗਿੱਲਾ। ਅਮਰਤਾ ਰੋਣ ਡਈ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਅਮਰਤਾ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰੋਣ ਡਈ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਉਹਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲੈਣ, ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁੱਜਰ ਵੀ ਸੀ, ਤੇ ਅਮਰਤਾ ਲਈ ਇਹ ਮਾਨੀ ਖੇਸ ਸੀ।
ਗੁੱਜਰ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਹਰ ਚੂੰਕਿ ਗੁੱਜਰ ਸੀ, ਸਾਹਰ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਗੁੱਜਰ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਹਰ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉੱਥੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮਤਲਬ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਤਲੇ ਲੈਵਲ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾ। ਤੇ ਉਸ ਨਿਸਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਗਿੱਲ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰਤਾ ਇੰਨੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁੱਜਰ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਰ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਖੱਟਿਆ ਵਟਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸ਼ੇਕ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਖੈਰ ਉੱਥੋਂ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਲਾਜਪਤ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਕਿਆ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਕਿ ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਹਰ ਗਏ ਵੀ ਯਾਰ ਗੁਜਰਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਸਵਾਲ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸੀ, ਐਕਸ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਉਦੋਂ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਬੜੇ ਮੁਹਤਰਮ ਸੀ ਉਹ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਈਟਰ ਸੀ ਵੀ ਇੱਧਰ ਵੀ। ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਬਾਤ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਗੁਜਰਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਔਰ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਹੋਣ ਦੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਾਂ। ਗੁਜਰਾਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ। ਇਹ ਗੁਜਰਾਲ ਗੁੱਜਰ ਸੀ? ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਗੁਜਰਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸ਼ੀਲਾ ਗੁਜਰਾਲ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਰਾਈਟਰ ਵੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਰਟ ਸਟੋਰੀ ਰਾਈਟਰ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਬੜੀ ਦਿਲਾਵੇਜ਼ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਦੀਨੇ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਗਏ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਏ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਕਰਾਚੀ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਪੈਂਦਾ ਗੁਜਰਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ੀਲਾ ਵਾਜ਼ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਂਪ 'ਚ ਜਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਵੀ ਸੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਚੂੰਕਿ ਇੱਥੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁੱਜਰ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਦੋਸਤ। ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਲ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਿਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਚੂੰਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੋ ਆਏ ਸੀ ਵਫਦ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਖਾਣਾ ਉੱਥੇ ਖਾਧਾ, ਚਾਹ ਪੀਤੀ, ਮਤਲਬ ਮੁਲਾਕਾਤ ਫਿਰ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਗੁਫ਼ਤਗੂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਿਸ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਮੈਂ ਗੁਜਰਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲਈਏ, ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮਤਲਬ ਰਸਾਲੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵਗੈਰਾ ਛਾਪਦੇ ਦੋਸਤ ਗੁੱਜਰ, ਉਹ ਬੜੇ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ਗੁਮਾਨ ਹੈਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਜਰ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਗੁੱਜਰ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਅਲ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਨਾ ਗੁੱਜਰ ਤੋਂ ਗੁਜਰਾਲ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਕਾਸਟ ਬਣ ਗਈ ਅਲੱਗ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ 2001 ਦਸੰਬਰ 2001 ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਸੀਲਾ ਬਣਿਆ? ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਗੁਜਰਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ। ਇਸ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰਹੀ ਸਹੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਵੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚੋਂ ਸਕਿਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਰਾਈਟਰ ਆਏ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ, ਖੇੜਾ। ਲੋ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਆਏ ਤੇ ਬੜੀ ਬਾਗੋ ਬਹਾਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਲਾਜਪਤ ਨਗਰ ਤੋਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਚੌਕ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਆਟੋ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਕਸ਼ੇ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੁਲਦੀਪ ਨਈਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲੈਟਰ ਇੱਕ ਭੇਜਿਆ ਸਹਾਫੀਆਂ ਦਾ ਨਾ, ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਸਹਾਫੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਰਨਲਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਇਹ ਨਾਲ ਲਾਓ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਆਟੋ 'ਚ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਆ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਉਡੀਕਦਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਆ ਜਾਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੇ ਉਡੀਕਿਆ ਨਾ, ਜੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੀ ਫਿਰ ਮਾਯੂਸ ਹੋਇਆ, ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ। ਫਿਰ ਨਾ ਜੀ ਆਖਰੀ ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਾਜਪਤ ਭਵਨ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉੱਥੇ 5 ਨਜ਼ਮਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਦਿੱਲੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿ ਵੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਰਕੀਬਾਂ ਵਾਲਾ ਤਾਲੁਕ ਸੀ, ਮਹਿਬੂਬ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਸ਼ੈਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਮਾਜ਼ੀ ਹਾਲ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਫਸਾੜ ਕੱਢਿਆ ਆਪਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਨੀਲ ਚੰਦਿਆਨ ਵੀ ਦੋਸਤ ਸੀ ਮੇਰਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਨਜ਼ਮ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਲਿਖੀ, ਜੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਂ ਦੇਣਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ
ਉਹ ਹੀ ਇਜ਼ ਹਿੰਦੂ ਗੁੱਜਰ, ਬੀਟਨ ਗੁੱਜਰਾਂ ਦੀ ਗੋਤ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਂ ਦੇਣਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਂ ਜਾਇਆ ਆਖਦਾ। ਮਾਲਵੇ ਤੇ ਦੁਆਬੇ ਵਾਲਿਆ, ਇਵੇਂ ਕਰਕੇ ਕੋ ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ, ਚੂੰਕਿ ਮਾਲਵਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਉਹਦਾ ਘਰ ਹੈ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਚੰਦਿਆਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਕਹਾਣੀ, ਉਹ 5 ਨਜ਼ਮਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਮਾਲਵਾ ਦੁਆਬਾ ਮਾਝਾ, ਇਹ 3 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੈਟਾਗਰੀ, ਅਲੱਗ ਹਾਂਜੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਲੋਕ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਲਹਿਜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਯਾਦ। ਮਲਵਈ ਮਾਝਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੁਆਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਆਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਾਝੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਝਾਲ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ। 12 ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 12 ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਮਲਵਈ ਮਾਲਵੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਲਵੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਏ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸੰਨ 'ਚ ਗਏ ਸੀ? ਫਿਰ ਗਏ ਜੀ 2007 'ਚ। ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੀ ਇਸਲਾਮੀ ਜਮਹੂਰੀਆ ਗੋਜਰੇ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਹੈ ਆਤਫ ਕਸਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਆਪਣਾ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਨਾ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ ਸੀ, ਅੱਛਾ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਚੱਕ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਇਸ਼ੂ ਵੀ ਬੜੇ ਬਣੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਟਰਮੀਨੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ। ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਘੋਗੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ, ਘੋਗੇ 'ਚ ਟੀਚਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ। ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੋਸਤ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਦਰ ਰਹੇ, ਸੈਨੇਟਰ ਰਹੇ, ਤੇ ਅਕਾਦਮੀ ਅਦਬੀਆਤ ਜਿਹੜਾ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ ਲੈਟਰਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ 2 ਦਫਾ ਰਹੇ। ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ। ਉਦੋਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਾਰਕ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਰਿਲੈਕਟੈਂਟ ਸੀ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਤਫ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਚਾਚਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸੀਗੇ ਸੂਫੀ ਅਬਦੁਲ ਹਮੀਦ ਫਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਜਾਇਆ। ਖੈਰ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਖੈਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ ਗਰਲਜ਼ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਉੱਥੇ ਸੀ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮਿਸ ਕਾਕੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ, ਕਾਸਟ ਵਾਈਜ਼ ਨਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕੀਤਾ ਸਾਡਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਕਲਚਰਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਲਾਈਨਾਂ ਸੀ ਗੀਤ ਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਭੇਜ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਗੀਤ ਗਾਣ ਏਦਾਂ ਚਾਦਰ ਰੰਗੀਨ ਜੀ ਧਾਣੀ ਹੋਈ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਏ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਕੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ, ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀਰ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਭਰਾ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੜੇ ਵੀ ਹੋਏ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਹਿਊਮਨ ਇਨਸਟਿੰਕਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਰਕਟਾਈ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਦੋਂ ਹੈਵਾਨੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਿਰ ਚੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੈਵਾਨੀਅਤ ਚੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਿਰ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਸ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਹੈਵਾਨੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਤਕੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਕੁਛ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇਨਸਾਨੀ ਜਬਿਲਤ ਹੈ, ਇਨਸਟਿੰਕਟ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰ ਖੈਰ ਦੋਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨੋਗੇ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਓਵਰਆਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਇੰਡੋ ਪਾਕ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ ਔਰ ਬੜੇ ਲੈਵਲ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੇ। ਐਵਰੇਜ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਲੀਡਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਨੂੰ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਦਾ ਸੋਚਦਾ ਆ, ਸੋਚ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣਾ ਕੀ। ਹਾਂ, ਹੋਣਾ ਕੀ ਆ, ਪਲਾਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਨਾ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸੋਚ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਵਾਅਦੇ ਮਿਸਾਲ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਮੱਝਾਂ ਚੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਛੱਡਤੀਆਂ, ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ, ਇੰਨਾ ਅਚਾਨਕ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੰਮ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਵਸੇਬ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਣਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਸ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਆ, ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸੋਚਣਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਂਭਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਤ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਜਵਾਬ ਦੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆਪਣੇ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲੋਂ। तो फिर 2007 'ਚ ਸਨਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗਏ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ
ਭਾਣਜੇ ਹੂੰ। ਉੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਪੀਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਮੇ ਵੀ ਨਾਮ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਰਾਈਟਰ, ਚਿਰਾਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਚਾ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਪੂਰਾ ਐਡਰੈਸ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਖਤ ਲਿਖ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਡਾਕਖਾਨਾ ਫੱਤੂ ਚੱਕ, ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ, ਚਿਰਾਗ ਜਿੱਥੋਂ ਛਪਦਾ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਸਨ 47 ਦੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ 'ਚੋਂ ਗਏ, ਉਹ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਗੇ ਚੱਕ 'ਚ। ਹਾਂ, ਬੰਗੇ 'ਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਲਾਗੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਗਏ ਆ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿੰਡ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁੰਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੜੇ ਰਾਈਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ। ਫਿਰ ਰਸਾਲਾ ਛਾਪਦੇ ਰਹੇ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਮੂਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਾਪਿਆ ਸੀ, ਅੱਛਾ। ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪੀ ਸੀ ਅਬਦੁਲ ਗਫੂਰ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਦੇ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਆ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਰੱਬ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬੁਝਾਰਤ ਰੱਬ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ, ਖੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਪੇਚ ਇਸ ਦੇ ਕਾਫਰ ਹੋ ਜਾਏ ਬੰਦਾ, ਕਾਫਰ ਹੋਣੋਂ ਡਰ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਖੋਜੋ ਮੂਲ ਨਾ ਖੁੰਝੀ, ਲਾਈ ਲੱਗ ਮੋਮਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਜੀ ਕਾਫਰ ਚੰਗਾ। ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਜ਼ ਖਿਆਲ ਵੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੰਦ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਵਾਲੀ ਲਿਖੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਛਾਪੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਤੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਭੇਜਿਆ ਤਮਾਈ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਛਾਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ 1965 ਦੇ ਲਾਗੇ ਤੱਕ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਛਪੀ। ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ 에ਅਰ ਫੋਰਸ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਛਪੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਘਰ ਸੀ ਪਿੰਡੀ 'ਚ, ਉਹ ਪਿੰਡੀਵਾਲ ਸੀਗੇ। ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੌਰ ਹੈ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਅਦਬ ਦਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੌਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਬਾਈ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲਾ ਪਾਰਟ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ।